हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम तुम विज्ञान पंचम अध्याय बलर अन्वेषण पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँफल तुम सबुजाक विषय प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल पाइपर। ठीक अच्छे तो चलतु आज आम विज्ञान पंचम अध्याय बलर अन्वेषण पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ओके वीडियो को लाइक करके निजर सांग मान शेयर कर दियो। ठीक अच्छे या पूर्व तुम अध्याय 1 2 3 4 संपूर्ण प्रश्न उत्तर आम आलोचना कर सारी। जदि से वीडियो जाक देखी ना तेरे चैनल प्ले लिस्ट सब जाक वीडियो अच्छी जाकि देखी दिखाँ। ठीक अच्छे चैनल प्ले लिस्ट रे तुम सब जाक सब्जेक्ट वीडियो पाई मैथ इंग्लिश ओडिया साइंस सोशल साइंस सब जाक वीडियो तुम से पाई। ठीक अच्छे देख तुम देख प्रथम क्वेश्चन कौन देती बलर अन्वेषण पाठर प्रथम क्वेश्चन कौन देती क स्तंभ और ख स्तंभ को जोड़ा है। क स्तंभ ख स्तंभ जोड़ क स्तंभ कौन देती बलर प्रकार देती ख स्तंभ कौन देती तार उदाहरण है। बलर प्रकार और तार उदाहरण देख मांसपेशीय बल मांसपेशीय बल कौड़ा हम ना पिलाटी स्कूल बैग उठाऊ ये कौन मांसपेशीय बल। ठीक अच्छे चुंबकीय बल कौटा हम ना उत्तर दिग को मुख कर कंपास सूची जदि कंपास सूची देती सी कौन चुंबकीय बल। घर्षण बल माने कौन जोड़ा घसी हो माने दुटा पृष्ठ कौन परस्पर घसी होते तो घर्षण बल कौटा हम ना सीमा रेखा स्पर्श करने पूर्व एक क्रिकेट बल निजे अटकी जाऊ ये कौन घर्षण बल। एठारे कौन क्रिकेट बल आउ प्ले ग्राउंड कौन दुईटी कौन तार पृष्ठ मध्य घर्षण बल हो माध्याकर्षण बल कौटा हम ना गचरू पड़ुवा फल गचरू जो फल झड़ुची सी कौन माध्याकर्षण बल साहय तल को पड़ू कौन स्थिर वैद्युतिक बल कौड़ा हम पसम कपड़ा उपर घर्षित बेलून बेलून जहाँ केश और सूत्र को आकर्षण कर सी कौन स्थिर वैद्युत बल। ठीक अच्छे सरला तुम 1 नंबर तापर जी 2 नंबर देख 2 नंबर प्रश्न कौन देखिए देखो एठारे किसी प्रश्न देछि कौन ना यही पर्यंत तुम शिक्षण उपर आधारित किसी प्रश्न तुम प्रस्तुत कर कौन कौन कहीं केते बेले केते काल केउठारे कहीं है कि ये जिनस लगे तुम 5टी प्रश्न प्रस्तुत कर। ठीक अच्छे तापर जीवा आम 2 नंबर कौन देछि निम्नलिखित उक्त गुड़िक सत्य कि मिथ्या कुह ए कौटा सत्य और कौटा मिथ्या कह। प्रथम क्वेश्चन कौन देछि एक वस्तुर गतिर वेग परिवर्तन करने सर्वदा एक बल आवश्यक। देख गोटे वस्तुर वेग वेग माने कौन स्पीड स्पीड को परिवर्तन करने कौन बल निहाती आवश्यक। जदि आम स्पीड को कम करवा आम कौन घर्षण बल प्रयोग करवा जदि आम स्पीड कौन अधिक करवा तेज कौन मांसपेशीय बल प्रयोग करवा। ठीक अच्छे तो ये कौन निहाती सत कथा। फॉर एग्जांपल देख गोटे बॉल टी धीरे धीरे करुला जड़े खेलाड़ी धाई देकी आसला कौन गोटे नात मारिदेला तेज कौन किसी बल प्रयोग कला तो ये कौन बॉल टीर वेग जिते स्पीड जाऊ कौन ताठू अधिक स्पीड से गति कर तो होगला वेग कौन परिवर्तन है सेमती गोटे बस टी जाऊँ से एतिक स्पीड जाऊँ ड्राइवर कौन कले ना हठात कौन ब्रेक मारदे तो बस कौन गति कमिगला से कौन धीरे धीरे गला ये कौन वेग परिवर्तन है कि बुझा पड़ा तो ये कौन संपूर्ण। क्वेश्चन कही घर्षण जो एक समतल भूमि बल पड़ार वेग
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ କି ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏନି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ବଲ୍ ଟିକୁ ସେ ଆଘାତ କଲେ ବଲ୍ ଟି କଣ ଗଡି 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 ଯାଉଛି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ କଣ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ କାହିଁକି ନା ବଲ୍ ର ପୃଷ୍ଠ ସହ କଣ ଆମ ପଡିଆର ପୃଷ୍ଠ ଘଷି ହେଇଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଘର୍ଷଣ ଗୋଟେ କଣ ଯେ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ବଳ ଘର୍ଷଣ ଗୋଟେ କଣ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ବଳ ଯଦି ବଲ୍ ଟି ଆମର ଏଇ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଘର୍ଷଣ କଣ ଏଇ ଦିଗରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ହେଲା ଯାହା ଫଳରେ କଣ ବଲ୍ ର ବେଗ କମିଯିବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଇଏ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ମିଥ୍ୟା ହେଲା। ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କଣ କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ ନା ଏଠାରେ କଣ ବଳ ଅଛି ହେଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବରକୁ 3 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ପଶମ କପଡାରେ ଘଷି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ବେଲୁନ ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଅଣାଗଲେ କଣ ହବ ଏବଂ କାହିଁକି ପଶମ କପଡାରେ ଘଷି ହେଇଥିବା ଦୁଇଟି ବେଲୁନକୁ ପରସ୍ପର ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ କଣ ହବ ଆଉ କାହିଁକି ହବ କଣ ହବ ଆଉ କଣ କାହିଁକି ହବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହବ ଆଉ କାହିଁକି ହବ। ଦେଖ ଯଦି ଦୁଇଟି ଘଷି ହେଇଥିବା ବେଲୁନକୁ ପଶମ କପଡାରେ ଘଷି ହେଇଥିବା ବେଲୁନକୁ ପାଖାପାଖି ନେଇକି ଆସିବା ତେବେ ସେମାନେ କଣ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିବେ ବିକର୍ଷଣ ମାନେ କଣଟେ ନା ଦୁଇଟି ବେଲୁନକୁ ପାଖାପାଖି ନେଇକି ଆସିଲେ କଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠୁ କଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ ହେଲା ପରସ୍ପରଠୁ କଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ ବିକର୍ଷଣ ହେଇଯିବେ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ପଶମ କପଡା ଦ୍ଵାରା କଣ ଦୁଇଟି ବେଲୁନକୁ ଘଷିବା ଫଳରେ କଣ ଯେ ନା ଉଭୟ ବେଲୁନରେ କଣ ଯେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ଏଇ ବେଲୁନଟି ପ୍ଲସ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବହନ କରେ ତେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବହନ କରିବ ଯଦି ଏଇ ବେଲୁନଟି ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବହନ କରେ ତେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବହନ କରିଥିବ। ତେବେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଅସମ ଚାର୍ଜ କଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ତ ଏଇଠାରେ କଣ ସମ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ତ ଇଏ କଣ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିବେ ବୁଝା ପଡିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି 1 2 3 ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବେ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପକାଅ ଏହା ବୁଡିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ବଡ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବଡ କାଠ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଖଣ୍ଡ ପାଣିରେ ରଖ ଏହା ଭାସିଥାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ହେଲା ଯଦି ଆମେ ପାଣିରେ କଣ ଯେ ଯଦି ଆମେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ପକେଇ ସିଏ କଣ ବୁଡିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ପକେଇବା ସିଏ କଣ ଭାସିବ କାହିଁକି ଭାସିବ କାରଣ କଣ ଦେଖ ଏଠାରେ କଣ କାରଣ ଆସୁଛି କାରଣ କଣ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା ଆମେ ପକଉ ମୁଦ୍ରା ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଯେ ମୁଦ୍ରାର ଓଜନ ତା ଉପରେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ହଉଥିବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ ଅପେକ୍ଷା କଣ ଅଧିକ ତେଣୁ ତାହା କଣ ବୁଡିଯାଏ ବୁଝା ପଡିଲା ତ ତମମାନେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବେ ଯିବ ପୋଖରୀ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡିଯିବ ଦେଖିବ ତମକୁ କିଏ ତଳ ଉପରକୁ ଠେଲୁଛି ତମକୁ ଲାଗିବ ଏମିତି ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ତମେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡିବ ଦେଖିବ ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତଳୁ କିଏ ଜଣକ ଉପରକୁ ଠେଲୁଛି ହେଲା ପ୍ରକୃତ କିଏ ଠେଲୁଛି କି ନା ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ ନା ପାଣି କଣ ଜଳ କଣ ନା ଆମ ଉପରେ ତଳୁ କଣ ଆମ ଉପରକୁ ସେ ପ୍ରେସର ପକଉଛି ବୁଝା ପଡିଲା ଏହା କଣ କୁହାଯାଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ କଣ କୁହାଯାଏ ଜଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଜଳରେ ପକେଇବା ମୁଦ୍ରାର ଓଜନ କଣ ଯେ ତା ଉପରେ ଜଳ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ ପକେଇ ତା ଓଜନ କଣ ମୁଦ୍ରାର ଓଜନ କଣ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ସେଥିରେ ମୁଦ୍ରା କଣ ବୁଡିଯାଏ କିନ୍ତୁ କାଠ ଖଣ୍ଡ କଣ ପାଣିରେ ଭାସିବେ କାହିଁକି ନା କାଠ ଖଣ୍ଡର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା କମ ମୁଦ୍ରାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କଣ ଜଳଠାରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ କାଠ ଖଣ୍ଡର କଣ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳଠାରୁ କମ ତେଣୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ହଉଥିବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ କାଠ ଖଣ୍ଡର ଓଜନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ ହେଲା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେ କଣ କାଠ ଖଣ୍ଡର ଓଜନକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ଦିଏ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ କାଠଟି ଭାସେ ସେମିତି ବଡ ବଡ ଜାହାଜ କଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଲୁହା କଣ୍ଟା କଣ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଯାଏ ତା କାରଣ କଣ ତା କାରଣ ହଉଛି କଣ ସାନ୍ଦ୍ରତା କାରଣ କଣ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା
ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ତାର କମ ହେଇଥିବ ସିଏ ଭାସିବ, ଯାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହେଇଥିବ ସିଏ କଣ ବୁଡିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ କଣ କିଏ ଭାସେ କିଏ ବୁଡେ, ସେଟା କଣ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ତାଙ୍କେ କଣ ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ବାହାର କରିଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯଦି ଏକ ବଲ୍ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଏ ତେବେ ଏହା କଣ ଧୀର ହେଇଯାଏ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଭୂମିରେ ପଡିଯାଏ। ବଲ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତମେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଲ୍ ତମେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବ ସିଏ କଣ ନା ତମେ ଯେତେ ତ ଫିଙ୍ଗିବ ସେ ସ୍ପିଡ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ଉପର ଗଲା ପରେ କଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଟା ଉପରେ କଣ ପୁରା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଣ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ସ୍ଥିର ହେଲା ପରେ ସିଏ କଣ ପୁଣି ଥରେ କଣ ଭୂମିରେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବେଗରେ ଯାଇଥାଏ ସେଇ ବେଗରେ କଣ ଭୂମିକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ସେଇ ବଲ୍ ଉପରେ କଣ କଣ ସବୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, କଣ କଣ ବଳ ସେଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, କଣ କଣ ଦେଖ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବଲଟି ଉପରକୁ ଗଲା, ଉପରକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ବଲ୍ ଉପରେ କଣ ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବା ଯାହାକି ନିମ୍ନମୁଖୀ ବଳ ହେଲା କି ଇଏ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ବଲଟି କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସିଏ କଣ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା, ବାୟୁ କଣ ସେ ଅଲଗା ଦିଗରେ ବହୁଥିବ, ସିଏ କଣ ଯେ ନା ବଲର ଗତିକୁ ସିଏ କଣ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ସେ କଣ ନିମ୍ନ ଦିଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ବଲଟି ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଲଟି ନିମ୍ନ ଗତି ହେଲା, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବଲଟି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା ସେଠାରେ କଣ ନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କାମ ଦେଲା। ଆଉ କଣ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ଯାହାକି ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ସେଠାରେ କଣ କାମ ଦେଲା। ତାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଯେ ବଲଟି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ହେଲା, ହେଲା ପରେ କଣ ସେ କଣ ତଳକୁ ଗତି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ତ ସେଠାରେ କଣ କେବଳ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କାମ ଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର। ଦେଖ, ଏକ ବଲ୍ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଡା ଗଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅନତ ସମତଳ ଉପରେ ଗତି କରି ତାପରେ ଚିତ୍ର 5.16ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଏକ ଭୂ ସମାନ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ଗତି କଲା ହେଲା। ପି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଗଡା ଗଲା, ଇଏ କଣ ଗଡି ଗଡି କଣ ଗୋଟିଏ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ କଣ ସିଏ ଗତି କଲା। ଏହା ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଟକିଗଲା, ଗତି କରିବାରେ କଣ ଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ସିଏ ଅଟକି ଗଲା। ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଲଟି ସମାନ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଡା ହେଲେ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହବ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ତମେ ଭାବ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ବଲଟିକୁ ଗଢେଇଲେ କଣ ଏ ବିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଟକି ଯିବ କିମ୍ବା ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ କଣ ବନ୍ଦ ହବ, ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହବ। ତ କଣ ଆମେ ଉପାୟ କରିପାରିବା, ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଦେଖ ଯାହାକି ଏ ବିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବନ୍ଦ ହବ। ତ ବିନ୍ଦୁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭୂ ସମାନ୍ତ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅଧିକ ମସୃଣ କରିବା ହେଲା। ଏ ଯେ ଭୂ ସମାନ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ତାହାକୁ କଣ ଅଧିକ ମସୃଣ ମାନେ କଣ ଖଦ ଖଦଡିଆ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ ବଲଟି କଣ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯିବ। ତେବେ ତାକୁ ଅମସୃଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଅମସୃଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଲି ପକେଇବ, ନହେଲେ କଣ ସେ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷିଦବା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବଢିଯିବ ଆଉ ବଲର କଣ ଗତିରେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଟକି ଯିବ। ତାପରେ ସେଇ ବଲକୁ ଏଠାରୁ ଏକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ କଣ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏ ଭୂ ମସୃଣ କରିବା, କଣ କରିବା ଅଧିକ ମସୃଣ କରିବା। ମସୃଣ ମାନେ କଣ ଚିକଣ କରିବା, ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ତେଲ ପକେଇବାରେ ତେଲ ହେଲା, ଏଠାରେ କଣ ତେଲ ପକେଇବା କିମ୍ବା କାଚ, ଏଠାରେ କଣ ଏଇ ପୃଷ୍ଠରେ କାଚ ପକେଇଦବା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କମିଯିବ।
ଆଉ କଣ ମାର୍ବଲ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବା, ଟାଇଲ ଟାଇଲ ହେଲା, ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ କଣ ପକେଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ ନା ଘର୍ଷଣ ବଳ କମିଯିବ ଆଉ ବଲଟି କଣ ନା ଏକୁ ପାର କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବରକୁ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ ହୋଇଥିବା ଚଟାଣ ପରି ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଖସି ଯାଉ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବରଫ ପୃଷ୍ଠ କିମ୍ବା ମସୃଣ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଆମେ ଖସି ଯାଉ, କାରଣ କଣ, କାହିଁକି ଖସୁ? ଦେଖ, ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ କଣ ଯେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅତି କମ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମସୃଣ ମାନେ କଣ ଯେ ପୁରା ପ୍ଲେନ, ଠିକ ଅଛି, ଚିକଣ, ପୁରା ଚିକଣ ହେଲା, ଚିକଣ ପୃଷ୍ଠରେ କଣ ଯେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କମ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଭୂମିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଦ ହେଲା, ଆମ ପାଦ ଆଉ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ବୁଝା ପଡିଲା, ଘର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମେ ଭୂମିରେ ଚାଲି ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବରଫ ଉପରେ କଣ ଘର୍ଷଣ ବଳ କମିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯେ ଆମ ପାଦ ଭୂମିରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ କଣ ଖସି ଯାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବରକୁ। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, असमान गति थिबा एक वस्तु उपरे कौनसी बल प्रयोग करा जाउछि कि, असमान गति थिबा गोटे वस्तु उपरे कौनसी बल प्रयोग करा जाउछि कि, देख, हाँ, असमान गति थिबा वस्तु उपरे सर्वदा एक बाह्य बल प्रयोग करा जाए ହେଲା, এই ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ବସ୍ତୁର ବେଗ କିମ୍ବା ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲା, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ କଣ ହବ ନା ବସ୍ତୁର ବେଗ ଆଉ କଣ ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଯାହାକି ତମର 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ଓଜନ ଏକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କଣ? ସେଠାରେ ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଏକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଯାଏ କି? क्वेश्चन कौन ଦେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ଓଜନର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ହେଇଯାଏ, ହେଲା କି? ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ସେଠାରେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ହୋଇଯାଏ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କଣ। ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ମାତ୍ର 1/6 ଭାଗ। ଓଜନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଓଜନ କଣ ମନେ ରଖ, ଓଜନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ঠিক আছে, তো যেহেতু কোন ওজনটি মাধ্যাকর্ষণ বল উপরে নির্ভর করে, তেবে কোন চন্দ্রর মাধ্যাকর্ষণ বল কোন দুর্বল, পৃথিবীর কোন স্ট্রং। পৃথিবী কোন না চন্দ্র পৃষ্ঠରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଓଜନର 1/6 ଭାଗ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ତ କଣ ହୁଏ, ବସ୍ତୁ ତ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବାଲି ବସ୍ତା, ଗୋଟେ ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଖ, ମାନେ ସେ ବାଲିରେ ସେ ବସ୍ତାରେ ଯେତିକି ବାଲି ରହିବ କଣ ତାର ବସ୍ତୁ ସେତିକି ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା, ସେ ବସ୍ତାରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ରହିବ ତାର ବସ୍ତୁ କଣ ସେତିକି ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କଣ ଯେ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଯାହା ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କଦାପି ବଦଳି ନାହିଁ। ହେଲା, ବସ୍ତୁ ତ କଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, ଅସମାନ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି 3ଟି ବସ୍ତୁ 1, 2, 3 ପାଣିରେ ରଖାଗଲା। ଚିତ୍ର 5.1-7ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡି ରହିବେ। ଯଦି 3ଟି ବସ୍ତୁ 1, 2, 3ର ଓଜନ ଯଥାକ୍ରମେ
डबल वन डबल टू डबल थ्री होता है तेरे कौन हम तीनोटी वस्तु कौन जे एक दुई तीन तीनोटी वस्तु को एक दुई तीन तीनोटी कौन पानी टैंक रे ताको रखा गला हैला किछि कोन गभीरता पर्यंत ताको बुड़ेकी रखा गला जदि सेमानकर ओजन डबल वन डबल टू डबल थ्री होते तेबे एथि कोटा सत हब तो कोटा सत हब कोटा देख डबल वन डबल थ्री टा कौन देख ये लक्ष्य कर ग नंबर वस्तु कौन अल्प बुड़ी अच्छी ख नंबर वस्तु कौन ताकि अधिक बुड़ी क नंबर कौन ख टे अधिक बुड़ी अर्थात क नंबर ଥିବା वस्तु कौन अधिक वस्तु विशिष्ट अधिक ओजन यार कौन मीडियम मध्यम धरण यार कौन बहुत कम तेबे डबल वन ग्रेटर देन डबल टू ग्रेटर देन डबल थ्री अर्थात डबल थ्री कौन डबल टू टी अधिक और डबल थ्री कौन डबल वन टे अधिक ठीक अच्छे तो ये तुम बलर अन्वेषण पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आशा करुच्ची भिडियो निश्चय रूपे भल लगी जदि भल लगी तो लाइक करूँ आउ भिडियो को निजर सांग मान सेयार कर दिखाँ आमती तुम सबजाक विषय प्रश्न उत्तर भिडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिखाँ आज भी ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।